नमस्कार दर्शक बंधु मु रंजू आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल प्रकृति राणी को। दर्शक बंधु शुभ सकाळ तो कहीपरिबिनी किंतु सकाळ निश्चित कहबी कहीं कहले समय 7टा एमिति एक दृश्य मन भीतर को आकर्षित करिथिला आउ एई दृश्य को मो कैमेरा रे उत्तोलन करिथिली जहाँकि आपणक सम्मुखरे उपस्थापन करुच्ची। दर्शक बंधु बेले बेले एमिति दृश्य आमे ई वर्षा ऋतु रे ही देखिबा को पाऊ आ सबुठु सुंदर लागे खरा सह इंद्रधनुर एई दृश्य। पूर्व आकाश रे कलाहांडिया बादल परे असराए वर्षा बर्षि जिबा परर ए दृश्य। पश्चिम आकाश बेसप्त रंगरे रंगीन। एई जो मौका बा एई जो सुजोग केमिति बा हाथ छड़ा करि पारि थान्ते कहिले। तेबे दर्शक बंधु सखाळु सखाळु टिके बाड़ी अगणारे घेराए न बुली आसिले मन शांति लागेना। प्रकृति माँ को जेतेबेले आमे शुभ सखाळ जणाई सारला परे निजर नित्य कर्म करी असराए मन भितरे जो दुख विषाद थाए ताकू वर्षार झर परी आमे छाड़ी दऊ एई सबुजिमा प्रकृति भितरे नुह कि दर्शक बंधु किछि भूल कहली हुए तो मो कथारे एकमत न होई पारि थांती आपण किंतु थरे अनुमान कले आउ मन भितरे आखि बुझी एई परी दृश्य को मन भितर को टाणिले निश्चित भावे जानी पारिबे केते सत आउ केते मिछ। आज चाहिली सकाळु सकाळु देखिबा कौन किमती फल फली अर्थात फसल फल तो कहबी निश्चित खाई आमे कंचा खाइले फल ताकू रांधिकी खाइले भी फल परिबा परिबा भितरे आमे अनेक दृश्य देखू आउ सेई परिबा को मु एठी फल बोली कहिछि काहेकि गछरे फळुथुवा जिनिसटी ही फल। तळु देखिली बड़ बड़ गछ हो जाइछि भारी खुशी लागिला अनेक बाईगण फली ता सहित कंचा लंका आउ भेंडी गछरे छोट छोट भेंडी मध्य हेलाणी। परिश्रमर फल भारी मधुर हुए तो आमे डेरी रे जानू अनुभव करू बा देखू कि कुंदुरी निर्बुद्धिया फल मो आम बाड़ी मानकरे समस्ते लगई थांती। तेबे एई निर्बुद्धिया फल अधिकांश खाइबा को मना करती। ग्रामांचल रे मु देखिछि बाड़ी मानकरे बा अगणारे फली थिले भी काहेकि केजाणी अनेकंक मनरे गोटे बसा बांधी दाई थाए जे सेई निर्बुद्धिया फल बा कुंदरी को खाइले बुद्धि शून्य होई जाए मनीष बोली। मो किंतु केबे अनुभव करिनी पिलाटी बेलू खाई आसीछि एबे भी खाउछि। तापरे दृष्टि पड़िला अमृतभंडा गछ उपरे। आम भाषारे आम गाँ मानकरे ताकू कहंती जड़ा के जानी काहेकि ताकू ना दिया होइछि जड़ा मु तो जानिनी। जड़ तो नुह से फलुची जेहेतु हेले भी ताकू जड़ा बोली कहंती। तापरे दृष्टि सेठु आनी मका गछ आड़े चाहिली भारी खुशी लागिला। सियारे सियार धार भितरे मका गछ गुड़िक बड़ हो गलानी किछि किछि धान बाहरिलानी किंतु मन टिके दुख लागिला। बहु चेष्टा परे भी नमकानी गछ माने जानिचंती ना गोटे सागर ना नमकानी साग बोली कहंती कोसला बथुआ जेमती यार ना मध्य नमकानी आउ एई सागर जो खड़ा बेस स्वाद किंतु कहीं के जानी ए वर्ष जमा हेलानी बढ़िलानी चाखंडे चाखंडे रु रहीगला मंजी होईगलानी सेथिपाई दुख लागेला। खड़ाटा तो खाई हबनी किंतु मंजी तो रहिबो। लाउ बाड़ी आड़े दृष्टि फेरिला तापरे कखारु बाड़ी को लक्ष्य गला। कखारु आम ग्रामांचल रे ताकू कहंती बोईतालू बोईती आलू फूल तो खाऊची हेले फल किंतु फलुनी के जानी कहीं हेलानी। पड़िशा लोक कहूले ताकू सार देइथिले फली थांता
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜୈବିକ ସାରରେ ଫଳ ବେଶ ଭଲ ଆସେ ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଖତ ସାର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି, କାହିଁକି କେଜାଣି ହେଲାନି। ସବୁଆଡ଼େ ନଜର କଲି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ, କଲରା, କୁନ୍ଦୁରି, ବାଇଗଣ, ତା ସହିତ ଅଦା, କଖାରୁ ବାଡ଼ି, ଲାଉ ଡଙ୍କ ସବୁକୁ ତ ଦୃଷ୍ଟି କଲି। ଆଉ କାକୁଡ଼ି ବାଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ବା ଅନେଇ ନଥାନ୍ତି। କାକୁଡ଼ି ଡଙ୍କ ବି ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ହେଉଛି ମ, ମାଇ ଫୁଲ ଜମା ହେଉନି। ହୁଏତ ହେବ, ଆଗକୁ ଫଳିବ। ସବୁ ଭିତରେ ମନ ବେଶ ହାଲକା ହେଇଗଲା। ଘେରାଏ ଘେରାଏ ନିରୀଖି ବହୁତ ବୁଲିଲି। ପ୍ରାୟ 8ଟା ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ ବୁଲିଲି। ଆଉ ସବୁ ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇ ପଡ଼ିଲା କିଛି କୁଟା। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ମ, ଦେଖାହେଉଛି। ହଁ, ୟାକୁ ବୋଧେ କହନ୍ତି ପାଳ ଛତୁ। ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଆମର ଏତେ କୁଟା ପଚୁଛି ବା ନଡ଼ା ପଚୁଛି, ଗୋଟେ ଛତୁ ବି ଫୁଟୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁ ଦେଖାଗଲାଣି ଗୋଟେ ଫୁଟିଲା ପରିକା। କଢ଼ଟେ ହେଇଛି, କାଲି ଫୁଟିଯିବ। ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଉ, ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପଶିଗଲି ଲଙ୍କା ବାଡ଼ିକୁ। ଆଉ ଲଙ୍କା ବାଡ଼ିରେ କିଛି ଲଙ୍କା ହାତରେ ଧରିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଜହ୍ନି ଟିକେ ପୋକ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଔଷଧ ବି ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲି, କାହିଁକି କେଜାଣି ଜହ୍ନି କମ୍ ଫଳ ଆସିଲା। ତଥାପି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ କିଛି ଗଛ ମରିଗଲା, ନୂଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ଅଛି ତା ଆର ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବୋଇତାଳୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବୋଇତାଳୁ କହିଲେ କଖାରୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି। ଏବେ ତ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମିତି ଗାଈ ବଳଦ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନା ଲୋକ, ସେମାନେ କେବେ ଭାବିପାରନ୍ତିନି ସେ ଲୋକଟି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେଠି ଫଳଟିଏ ଲଗେଇଛି। ଯେତେ ଅଡ଼େଇଲେ ବି ଏମିତି କିଛି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ଜମା ଯିବେନି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଏଇସବୁ ପୋକ ଲାଗୁଛି। ବୋଧେ ସଢ଼ା ପୋକ ବୋଲି କ'ଣ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଭଲସେ। ମୁଁ ତ ସଢ଼ା ପୋକ ବୋଲି ଭାବିଛି। ଅନେକ ଏମିତି ଖୁଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ନ ଖୁଣ୍ଟିଲେ ସେ ଭିତର ପୁରା ଖାଇଯାଉଛି। ଆଉ ଫଳ ଆସିଥିଲେ ବି ସେସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ଏସବୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତଥାପି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଳୁ, ଆକୁ କହନ୍ତି ବନ୍ତ ଆଳୁ ବା ବନ୍ତାଳୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ। ଆଉ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଟା। ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତବାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଲଗାନ୍ତି ବା ଫସଲ ଲଗାନ୍ତି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପୋତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବୋଇତି ଆଳୁ ପରିକା ଯେମିତି ଚଉଡ଼ା ସେମିତି ହେବ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଠାରୁ ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା। ଆପଣ ଆକୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସିଝେଇ ଦେଲେ ସିଝିଯିବ। ଯେମିତି ଡାଲି ଆପଣ ସିଝଉଛନ୍ତି କଡ଼େଇରେ, ଡେକ୍ଚିରେ ବା ଚୁଲିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବସଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆକୁ କାଟିକି ପକାଇଦେଲେ ବି ସିଝିଯିବ। ଆଉ ପାଟି କେବେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏନି। ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଖାଇଲେ ଟିକେ ପାଟି କେମିତି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନେଇ। ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଖାଇପାରିବେ। ଖାଲି ପାଟିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। କିଛି ମାନେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ବି ଆକୁ ପକାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଲଙ୍କା ଗଛ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଏ ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେତେ ପାଖକୁ କ୍ୟାମେରା ନେଲେ ବି ସେ ଜମା ଯାଉନି। ସେ ବୋଧେ ବୁଝିଯାଇଛି ମୋତେ ଏ ଲୋକ କିଛି କରିବନି, ଆଉ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆରାମସେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଡାଳରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ନା, ସବୁଜିମା ଭିତରେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମଣିଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ହିଁ ଶିଖାଏ। ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମଣିଷ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଅନେକ ଶିଖାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହେ, କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଜିମାକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମ। କାହିଁକି କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କୁଆଁ ରାବ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇ ସବୁଜିମା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ହିଁ, ମାଟି ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ମାଟିକୁ ବେଶୀ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସବୁଜିମା। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ହତାଦର କରିବା, ଅବଜ୍ଞା କରିବା ବା ଅବହେଳା କରିବା, ତେବେ ଆମର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି
ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣାପଣିଆ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁ ବୋଲି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆଶିଷ କାମନା କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।